assignment as well. Not my assignment, it is your assignment. So that you can get marks. Assignment എല്ലാം നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്യണം. അസൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കരുത്. അസൈൻമെൻറ്റ് നമുക്ക് 20 ഒരു മാർക്കുണ്ട്. 20 ഇൻറ്റേണലാണല്ലോ, അതിലൊരു മാർക്കുണ്ട്. 6 മാർക്കാണ്. ആ 6 മാർക്ക് നിങ്ങൾ നമ്പർ ഓഫ് അസൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചാണ്. അസൈൻമെൻറ്റ് എല്ലാവരും ചെയ്യണം. കുറച്ച് പേരൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ നോക്കിയില്ല കേട്ടോ. നോക്കിക്കോളാം, ഭയങ്കര തിരക്കാണ് കോളേജിൽ, അതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നോക്കിയേനെ. നമുക്ക് ഈ സമ്മറും വെക്കേഷൻ വരുമല്ലോ, അന്നേരത്തേക്ക് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. സോ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ടൈം തരിക. ആൻഡ് നൗ കമ്മിങ് ടു ദി നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്, ഡെറിവേഷൻ ഓഫ് ദി ഡിമാൻഡ് കാർ ഫ്രം മാർഷലിയൻ യൂട്ടിലിറ്റി അനാലിസിസ്. എന്താണ് മാർഷലിയൻ യൂട്ടിലിറ്റി അനാലിസിസ്? നമുക്കെങ്ങനെ ഡിമാൻഡ് കർവ് ഇങ്ങനെ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 തിയറി അതിന് വേണ്ടി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ലോ ഓഫ് ഡൈമെൻഷൻ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി, 2 ദി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഇക്യു മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി. 2 തിയറികളാണ് പഠിച്ചത്. ഇത് രണ്ടിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു ഡിമാൻഡ് കർവ് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മളോട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഒരു ടാസ്ക്. ഓക്കെ, സോ ദി ലോ ഓഫ് demand can be derived from 2 theories of the utility analysis, the law of diminishing marginal utility and the principle of equimarginal utility. Now, how we can derive the law of demand and the demand curve? We can deduct the law of demand as well as the demand curve. We can derive demand curve from law of diminishing marginal utility. That's the first theory from which we are going to derive the law of demand as well as demand curve. Okay, now the demand curve can be directly derived from marginal utility curve. Okay, that is, the marginal utility curve, how it look like? It is a marginal utility curve. Okay, from there you have to derive what this demand curve. So that is the topic we are going to cover. Okay, definitely we can derive the demand curve from marginal utility curve. Here the mu curve is downward sloping. Definitely it has a positive slope. So rather it has a negative slope, negative part here, it has a negative slope, but more than that it is a negative part there as well, and similarly, but for the demand curve it has a negative slope, but doesn't have a negative part. Okay, that's the difference between the marginal utility curve and the demand curve. Okay, prima facie, or on the first, when you make a first look at both the marginal utility curve and demand curve, this is the difference. Now here the mu curve is downward sloping, indicating that the utility obtained by an individual decline with more consumption of that commodity. Okay, so this is the marginal utility curve. Let me draw it. Here we express marginal utility, here we express the quantity of the product. Okay, so 1 2 3 like that it goes, so, and what this marginal utility curve says, the marginal utility decrease to the consumer. One second. The marginal utility to the consumer goes on declining with increasing unit of the commodity he consumes for 5. Okay, so നമ്മൾ കൂടുതൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നതോറും മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി 50 40 30 20 10 അങ്ങ് താഴോട്ട് വരും. ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വരാം. ഓക്കെ, സോ നോ വി ആർ കമ്മിങ് ബാക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇതാണ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി കർവ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി കർവ്, നമ്മളത് പഠിച്ചതാണ്. സോ അതിനെങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഡിമാൻഡ് കർവ് സെറ്റാക്കുന്നത്? ഇപ്പോൾ ഡിമാൻഡിൽ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും? ഇവിടെ പ്രൈസ് ആയിരിക്കും. ഇവിടെ എന്താണ്? ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്തിനോട് കൂട്ടണം? പ്രൈസായിട്ട് കൂട്ടണം. മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ്, it will be what we are equating our marginal utility with the price of the commodity. So that is what right now we are going to do. Okay, so correspondingly the price offered by an individual decline with the increased demand. Okay, so when you are increased demand, we increase quantity of the commodity consumed. Okay, so this is the marginal utility curve. I told you that this is the marginal utility curve. Here it is the marginal utility again, here it is the quantity consumed, and in the demand curve, here it is the price, here it is the quantity consumed. Okay, so the quantity consumed here is repressed on the same axis, both diagram, and here it is a marginal utility curve, here is a demand curve. Then you can equate what marginal utility to the price of x. Okay, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സംഭവം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു കമ്മോഡിറ്റിയുടെ പ്രൈസ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അനുസരിച്ച് പ്രൈസ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി കുറയുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രൈസേ കൊടുക്കുള്ളൂ. കാരണം നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കുറയുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രൈസല്ലേ കൊടുക്കുള്ളൂ. സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കുറയും തോറും
നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രൈസേ കൊടുക്കുള്ളൂ. അതാണ് ഈ മാർജിൻ യൂട്ടിലിറ്റി കർവും ഡിമാൻഡ് കർവും ഈക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു നിഗമനം. ഓക്കെ, സോ ടു ഡിറൈവ് ദി ഡിമാൻഡ് curve, first the marginal utility curve should be expressed in money terms. Marginal utility should be expressed in money. The law of diminishing marginal utility, law of marginal utility says that as the quantity of good with the consumer increases, the marginal utility from that expressed in terms of money falls. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ മാർജിൻ യൂട്ടിലിറ്റി മണിയുടെ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുവാണെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മാർജിൻ യൂട്ടിലിറ്റി മണിയുടെ ടൈംസ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മളൊരു കമ്മോഡിറ്റി കൂടുതൽ കൺസ്യൂം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ദി മാർജിൻ യൂട്ടിലിറ്റി കർവ് ഓഫ് ഗുഡ് ഈസ് downward sloping. Okay, this is what we are explaining right now throughout this class. Now a consumer will go on purchasing a good until the marginal utility of good equals to market price. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പോൾ അയാൾ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് കൺസ്യൂം ചെയ്ത് എപ്പോഴും കൺസ്യൂം ചെയ്യും, മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഈക്വൽ ടു, ലെറ്റ് മീ റൈറ്റ് ഇറ്റ് റൈറ്റ് നൗ റൈറ്റ് ഹിയർ, മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രൈസ് ഓഫ് എക്സ് ആകുന്നത് വരെ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആ പ്രൊഡക്റ്റിലെ അയാൾ ഇക്വലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതായിരിക്കും. മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് എക്സിനോട് പ്രൈസ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വറ്റ് ചെയ്യാൻ അയാൾ നോക്കും. ഓക്കെ, ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ദ കൺസ്യൂമർ വിൽ ബി ഇൻ ഇക്വലിബ്രിയം ഇൻ റെസ്പെക്ട് ടു ദി ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഗുഡ് പർച്ചേസ്ഡ് വേർ marginal utility of the good in terms of rupee is equal to its price. This is the condition. His satisfaction will be maximum only when the marginal utility equates what price. Only when the marginal utility equates what's price. This price. Thus the marginal utility equates price is the condition for equilibrium. Let me remove or delete all those I have written here. Okay. അപ്പോൾ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഈക്വൽ ടു പ്രൈസ് ഈസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഫോർ ഇക്വലിബ്രിയം ഫോർ എ പർട്ടിക്കുലർ കൺസ്യൂമർ. നമ്മളാണെങ്കിലും ശരി, നമ്മൾ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് പ്രൈസ് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, സോ വെൻ ദി പ്രൈസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഗുഡ് ഫാൾസ് ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി curve implies that the consumer must buy more of the good so that the marginal utility falls and becomes equal to new price. അപ്പോൾ ഇവിടുത്താണ് ഇതിൻ്റെ ലോജിക്ക്. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇതിൻ്റെ അത് ഇത്രയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കാര്യം എന്താണ്, അത് ഇതാ ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. എന്താണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അറിയാമോ? ദ കൺസ്യൂമർ മസ്റ്റ് ബൈ മോർ ഓഫ് ദി കമ്മോഡിറ്റി. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഏത് പ്രൈസ്. ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രൈസ് പി ആണ്, ഒ പി. ഓക്കെ, OP1 എന്ന് കൂട്ടിക്ക് OP1 ഇട്ടേക്കാം. അപ്പോൾ OP2ലേക്ക് പ്രൈസ് കുറയുക, T2ലേക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഴയ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇത്രയും മേടിച്ചത് Q1, നമ്മൾ പുതിയ ക്വാണ്ടിറ്റി Q2 മേടിച്ചു, പ്രൈസ് കുറഞ്ഞ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി മേടിച്ചു. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പോൾ അതെന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നോക്കാം. സോ when the price of a good falls, downward sloping marginal utility curve implies that, marginal utility curve, this marginal utility curve implies that, consumer must buy more. Okay, this is a marginal utility with respect to this OP1 price, and നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ പ്രൈസ് കുറയുമ്പോൾ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യണം, മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റിയും കൂടെ കുറയണം. ശരിയല്ലേ? പ്രൈസ് കുറഞ്ഞു, അപ്പോൾ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റിയും കൂടെ കുറയണം. കാരണം എന്താ, MUXനെ PXനോട് തുല്യമാക്കാൻ നോക്കുക. അപ്പോൾ പ്രൈസ് കുറഞ്ഞു, പ്രൈസ് നമ്മൾ ആദ്യം കുറഞ്ഞു, ആദ്യം ഇല്ല, പ്രൈസ് കുറഞ്ഞു. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്തും കൂടെ കുറയണം, മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി കുറയണം. മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി കുറയണം, എന്ത് ചെയ്യണം, അയാൾ കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി മേടിക്കണം. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി കർവ് എന്താ പറയുന്നത്, ആസ് വി കൺസ്യൂം മോർ ആൻഡ് മോർ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് എ കമ്മോഡിറ്റി ദ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ടു ദാറ്റ് കമ്മോഡിറ്റി ഫാൾസ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എങ്കിൽ കൂടുതലാണ്. അപ്പം പ്രൈസ് കുറഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പ്രൈസ് താഴ്ത്ത് കുറഞ്ഞു ഇവിടെയാണ് കുറഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, അയാൾ കൂടുതൽ മേടിച്ചാലേ ഈ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി, അപ്പോൾ ഇത്രയും കണ്ട് കൂടുതൽ മേടിച്ചാലേ ആ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റിയും കൂടെ കുറയുള്ളൂ. അപ്പം പുതിയ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്താണ്, മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് X2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രൈസ് ഓഫ് X2 അല്ലെങ്കിൽ X2 PX2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പോയിന്റിലെത്താം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ പ്രൈസ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മൾ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് എക്സിനോട് പ്രൈസ് ഈക്വേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പം പ്രൈസ് കുറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റിയും കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, കൂടുതൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യണം. ആസ് യു കൺസ്യൂം മോർ ദ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഡിക്ലൈൻ. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ലോജിക് ഓഫ് declining marginal utility and declining demand curve. Okay, so I think you got the idea about the relation between marginal utility and price. I told you the first condition is that consumer will always equal the marginal utility of a commodity to its price. So when price falls, he should reduce the marginal utility as well, and to reduce the marginal utility he has to increase the quantity of the good consumed. Okay, so this is the way in which the connection between a declining marginal utility curve and a declining, what we can say, the demand curve has been established. Okay, once more I will repeat that part and delete it.
ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ റിമൂവ് ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് മാർജിൻ യൂട്ടിലിറ്റി കർവ് ഇംപ്ലൈസ് ദാറ്റ് the consumer must buy more good so that its marginal utility falls, okay, and becomes equal to new price, okay, becomes equal to പുതിയ മാർജിൻ യൂട്ടിലിറ്റി, പുതിയ പ്രൈസിനോട്, കുറഞ്ഞ പ്രൈസിനോട് കുറഞ്ഞ മാർജിൻ യൂട്ടിലിറ്റി ഈക്വറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ the marginal utility curve and what we can say the demand curve. Okay, now or in other words, as the price of good falls, more of the commodity should be bought. ഇത് തന്നെയല്ല ഡിമാൻഡ് കർവ് നമ്മളോട് പറയുന്നത്. പ്രൈസ് കുറയും തോറും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കൂടുതൽ കമ്മോഡിറ്റി മേടിക്കണം. അപ്പോൾ അതുപോലെ മാർജിൻ യൂട്ടിലിറ്റി കുറയും തോറും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? കൂടുതൽ മേടിക്കണം. അപ്പോൾ മാർജിൻ യൂട്ടിലിറ്റി എപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത്? പ്രൈസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ. Okay, so the following two panel diagram can be used to derive the demand curve from the MU curve. Panel A represents the diminishing marginality of the good measured in terms of money. In panel B, price is measured on the y-axis. Suppose the price of the good is OP1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ OQ1 ഒക്കെ അതെല്ലാം ഞാനിങ്ങനെ നോക്കി തന്നെ പറഞ്ഞുതരാം. ഇതുണ്ടോ, ഇതാണ് പ്രൈസ് OP1. ഓക്കെ, OX1 ക്വാണ്ടിറ്റി മേടിച്ചു. അപ്പോൾ അതിനെ റെസ്പെക്റ്റ് മാർജിൻ യൂട്ടിലിറ്റി ഇതാണ്. ഞാൻ ഇത്രയും വരയ്ക്കാതെ തന്നെ ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞു തന്നാൽ മതിയായിരുന്നു അല്ലേ. OP2 ആണ് പ്രൈസിലേക്ക് കുറയും. OP2 പ്രൈസിലേക്ക് കുറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അയാൾ കൂടുതൽ മേടിക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ശരിയില്ല. അപ്പം നമുക്കൊരു പുതിയ MUX വന്നു. എന്താണ്? MU2 ഈക്വൽ ടു P2 അങ്ങ് ആക്കുക. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അയാൾ അവിടെയും കൂടുതൽ മേടിക്കണം. കൂടുതൽ മേടിച്ചാലേ എന്ത് ചെയ്തു? മാർജിൻ യൂട്ടിലിറ്റി കുറയും, പ്രൈസ് പിന്നെയും കുറയും. So that he can buy more commodity. How you can explain that logic in terms of a marginal utility curve? Again the marginal utility also should be brought down, because you are always trying to equate between marginal utility and the price. So marginal utility was decreased, and this decrease in marginal utility is possible only if you increase the consumption of commodity X from X2 to X3. Okay, OX2 to OX3ലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ X2 X3 കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ കൺസംഷൻ കൂട്ടണം. സോ ഇൻ ദിസ് വേ യു ക്യാൻ സേ the marginal utility curve is almost similar to what we can say the demand curve. Okay, marginal utility M1 at price quantity will be greater than the price at OP2 etc. സോ ആ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ അവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അത് നിങ്ങൾ വായിച്ച് നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി, അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റേഷൻ ആവും, ബോറിംഗ് ആവും. ഓക്കെ, സോ അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ദി നെഗറ്റീവ് സെഗ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി മാർജിൻ യൂട്ടിലിറ്റി കർവ് MUX വിൽ നോട്ട് കൺസിഡർ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഡിമാൻഡ്. നമ്മൾ പറയുന്നതിന് അറിയാം. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദിസ് വേ. ഈ പോയിന്റ് മിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് മാർജിൻ യൂട്ടിലിറ്റി curve, okay, is transformed into what we can say the demand curve. Okay, both are downward sloping when you measure marginal utility in terms of what? Money. So remember, here you are measuring marginal utility in terms of money, not just a marginal utility. Okay, at the same time you should understand one thing. Okay, the negative segment of the marginal utility curve will not constitute a part of the demand curve. നമുക്കറിയാലോ, ഡിമാൻഡ് കർവിൽ ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവ് പോർഷൻ വരുമല്ല. അപ്പോൾ ഈ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി കർവിൻ്റെ ഈ നെഗറ്റീവ് പോർഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കില്ല. ബാക്കി ഈ ഡിമാൻഡ് കർവ് തന്നെയൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാം. കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി നമ്മൾ മണി ടൈംസിൽ നടക്കുന്നത്, ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രൈസ് നടക്കുന്നത്, രണ്ടും മണിയാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി കർവ് തന്നെയാണ് ഈ ഡിമാൻഡ് കർവ്, എക്സെപ്റ്റ് ദിസ് നെഗറ്റീവ് പാർട്ട്. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഈ നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കില്ല. ദിസ് ഈസ് ബിക്കോസ് നോ റാഷണൽ കൺസ്യൂമർ. ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ബിക്കോസ് എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത്? ദിസ് ഈസ് ബിക്കോസ് എന്നുള്ള പോയോ? ഒരു സെക്കൻഡ്. This is because no rational consumer will buy any further units of the commodity when marginal utility is negative. കാരണം എന്താ? ഈ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും മേടിക്കൂ? ഇവിടെ നമ്മളൊരു സാധനം കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഛർദ്ദിക്കാൻ വരുന്നതാണ്. അതാണല്ലോ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ. അത് നമ്മൾ മേടിക്കും? നമ്മൾ ഒരിക്കലും മേടിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഡിമാൻഡ് ഓവർ ഇങ്ങോട്ട് നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് ചെയ്യാം. ഇത്ര മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. സോ ദിസ് ഈസ് എ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി കർവ്, ദിസ് ഈസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ഡിമാൻഡ് കർവ്. യു ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു കൺസ്യൂം എനി കമ്മോഡിറ്റി വിച്ച് ഹാസ് എ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി or which has a negative marginal utility. It is thus clear that when the price of a good falls, the consumer buys more of the goods as to equate marginal utility with the lower price. Price is coming down, marginal utility is coming down. It follows therefore that the quantity demand for commodities inversely related to price. നമ്മൾ പണ്ടോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു തൊട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ടല്ലോ, ഡിമാൻഡ് ഫോർ എ commodity, quantity demanded is inversely related with the price. Higher price, low quantity. Low price, high price. Okay, this you can obtain from the marginal utility principle itself. So there is a strong connection. You can derive what we can say the demand curve from the law of diminishing marginal utility. Okay,
So it follows therefore that the quantity demand for commodity is inversely related to price. This is famous Marshallian law of demand. It is quite evident that the law of demand is directly derived from the law of diminishing marginality in this way. So the downward sloping utility curve is transformed into what? A downward sloping demand curve. Okay, and downward sloping marginal utility curve can be transformed into a downward sloping demand curve. Okay, except this part. Okay, when you are measuring marginal utility right on the x-axis in terms of money, whereas on the price, which is also in terms of percentage of money in the case of demand curve. Okay, that is a way in which we can derive the demand curve from the marginal utility curve, from the law of diminishing marginality, and this definitely from the marginal utility curve. Okay, ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്ക് കൂടെ ഉള്ളൂ. ഇത് ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചതുണ്ടല്ലോ, ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്, അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിമാൻഡ് ഒരു ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിങ് മാർജിനലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്യാം. ഇന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഡെറിവേഷൻ ഓഫ് ദ ഡിമാൻഡ് ഫ്രം ഇക്യു മാർജിനലിറ്റി. ഇതും ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം, രണ്ടും രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കാം, എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുക, നമുക്കറിയാം നമ്മൾ MUX/PX എന്നൊരു സംഭവം നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇത് കമ്മോഡിറ്റി എക്സിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അത് മാർജിനലിറ്റി ഓഫ് മണി ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇവിടെ, ശരിയല്ലേ? സോ ദിസ് ഈസ് എ മാർജിനലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് by MUX/PX1 curve. This is the MUX/PX2 curve. This is the MUX/PX3 curve. So this is the equal MUX/PX which is measured in terms of MUM. ഇനി നമുക്കുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഓരോ പോയിന്റിലും ഈ MUM-ഉം മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് മണി ഈ MUX/PX-ഉം MUX/PX2 PX3 തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുന്ന ഓരോ പോയിന്റ് ഉണ്ട്. ആ പോയിന്റിന് താഴോട്ടൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? അവിടെ ഒരു ഡിമാൻഡ് കർവ് കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ വേ ഇൻ വിച്ച് വി ക്യാൻ ഡ്രോ what we can say, we can derive the demand curve from what we can say the law of EQ marginal utility. കാരണം EQ marginal utility MUX/PX എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത്. Law of demand and the demand curve also can be drawn from EQ marginal utility principle. Here the consumer has a certain given income to spend. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇന്നലത്തെ കണക്കിൽ 24. Okay, on the consumer goods. According to the law of EQ marginal utility, the consumer is in equilibrium when marginal utility of goods are proportional to their price. MUX/PX is equal to MU/PU is equal to lambda. Okay, so this is marginal utility of money expenditure. Thus the consumer is in equilibrium when he is buying quantities of two goods such that he satisfies this particular condition, that is MUX/PX divided by MU/PU. So in this way you can derive what we can say the law of demand or demand curve, from from what the law of the EQ marginal utility. In this equation, lambda stands for marginal utility of money income, MUM. Thus in the equilibrium position, according to the above principle, EQ marginal utility, the ratio of the marginal utility ratio of marginal utility and price of each commodity, okay, of consumer buys will be equal to marginal utility of last rupee spent on each good. അപ്പോൾ അത് ഓരോ റുപ്പിയിലും ഓരോ കമ്മോഡിറ്റിയിലും മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് മണി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഓരോ കമ്മോഡിറ്റി കേസിലും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മാർജിനൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഇക്വൽ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി നമുക്ക് എന്ത് മെഷർ ചെയ്യാം? ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് കർവ് നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് നമുക്ക് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ടുഡേയ്സ് ടോപ്പിക്. ഞാൻ ഇന്ന് ഇച്ചിരി നേരത്തെ തീർക്കോട്ടോ, കാരണം നേരത്തെ കോളേജിൽ പോകേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ചേട്ടായിമാരുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ PG-കാരുടെ ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റൊക്കെ എടുത്തു കൊടുക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരല്പം നേരത്തെ പോകണം. എല്ലാ ദിവസവും കറക്റ്റ് സമയത്തല്ല, ഇന്ന് നേരത്തെ എന്നാലേ ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോവാണ്. അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഡൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് വിളിച്ചോട്ടെ. നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അസൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്യണം. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഞാൻ ഇട്ടില്ല, കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് ഒത്തിരി ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ എന്താ പറയുക, മൃഗങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര ബഹളമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒക്കേഷണലി ഭയങ്കര തടസ്സമാണ്. ഒത്തിരി എഡിറ്റിംഗ് വേണ്ടി വരും. ഇന്നത്തെയും കുറച്ച് എഡിറ്റിംഗ് വേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് ഒരല്പം സമയം വേണം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നാളെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് സമയം കിട്ടും. നാളെ ഇലക്ഷൻ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഉച്ച കഴിഞ്ഞിരുന്ന് ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ് ഞാൻ ഇട്ടോളാം. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് മീ സ്റ്റോപ്പ് ടുഡേയ്സ് ക്ലാസ്. പോരുത് കേട്ടോ, പോയേക്കരുത്.